Hello dear students, welcome to online classes of Vivekananda PU College. So in the last physics class we had a discussion about the concept change of state. What is change of state? Change of state is nothing but transition of matter from one state to another state. Like if you see a matter changing from a solid state to its liquid state, it is called melting. The transition from liquid state to gaseous state is called vaporization, and transition from gaseous state to solid state is deposition. And similarly, the transition from solid to gaseous state is sublimation, and gas to liquid state is condensation, right? And transition from liquid state to solid state is called fusion or freezing point. Now, in this class we are going to learn about the concept of melting point. Melting point. What is melting? Melting is nothing but the transition of matter from solid state to liquid state, right? Transition of a matter from solid state to liquid state is called melting. And what is this melting point? Melting point is simply the temperature at which solid and liquid phases of a matter coexist in thermal equilibrium. It is the temperature at which melting happens, or it is the temperature at which solid and liquid phase of a matter coexist in thermal equilibrium. For example, if you consider some solid substance in a container, as you supply heat energy to the container, to the substance, what happens? Its temperature increases. Let the initial temperature be 20 degrees Celsius. As you supply heat energy, its temperature increases 21, 22, 23, 24, 25 and all, and it reaches to 40 degrees Celsius, say 40 degrees Celsius, and at 40 degrees Celsius the melting takes place. Okay, what is melting? The solid changes to liquid state. So 40 degrees Celsius is the melting point, and as 40 degrees Celsius reaches, what happens? You can see both solid phase and liquid phase of that substance. Andre illi solid state alli kuda irtade, liquid state alli kuda irtade, andre just transition start agide ashte. So aa temperature annu melting point anta heludu. ಆಮೇಲೆ ಈ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗೋ ತನಕ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಒನ್ಸ್ all the substance changes from solid state to liquid state, ಮತ್ತು ನೀವು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ 41, 42, 43, 44 ಹಾಗೆ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅಂದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಅದು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಬೋತ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಸಸ್ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಸೊ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದರೆ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸಾಲಿಡಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಒಂದು ಸಲ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫೇಸ್
this temperature at which the matter exists both in solid and liquid phase is called melting point. Okay, so melting point, how do we define melting point? Melting point is the temperature at which both solid and liquid phases of a matter coexist in thermal equilibrium. Okay, and ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ MP ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ ನಾನು. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಐಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಐಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಟು, ಅದರ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮ್ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ. 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರೀಚ್ ಆದರೆ ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. 38 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 38 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸಲ್ಲೇ ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತುಂಟು? ಸೊ ಇಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಜಿಲೇಷನ್. ರೆಜಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ರೆಜಿಲೇಷನ್? ರೆಜಿಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಐಸ್, ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಐಸ್, ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಬೇಗ ಅದು ಕರಗಬೇಕು, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಕರಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ, ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಬಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಅದು ರೀಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತುಂಟು? ಒಂದು ಐಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ ಐಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದ ಐಸ್ ಬ್ಲಾಕ್, what happens? As pressure increases, melting point decreases, it melts. And when you release the pressure, what happens? Pressure decreases, thereby melting point increases and it refreezes. ಅದು refreeze ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದದ್ದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಜಿಲೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಸೊ ರೆಜಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, what is regulation? When pressure is applied on a block of ice, due to increase in the pressure, melting point decreases and it melts. And when you release the pressure, due to decrease in the pressure, melting point increases and it refreezes. So that process is called regulation. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ನೋ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್, ಯು ನೋ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಮೇಲೆ? ಇದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಮೇಲೆ. ಸಿ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸ್ನೋ ಉಂಟು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರೊಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆ ವೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ಅದರ ಥ್ರೂ ನಾವು ಸ್ನೋನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಸರಿಯಲ್ಲ? ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತರೆ ಎಂತಾಯಿತು? ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು, ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಗ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವ ರೀಜನಲ್ಲಿರುವ ಐಸ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಯಿತು, ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿರುವ ವೀಲ್ ಜಾರ್ತದೆ, ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಮುಂದೆ ಹೋಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲೀಗ ವೀಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೆಷರ್
ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಉಲ್ಟಾ. ಸೊ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ರೀಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಐಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ರಿಜಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೋದ ಮೇಲೆ. ಆನ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ರೆಜಿಲೇಷನ್. ಆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, melting point decreases. As pressure increases, melting point decreases. And you can see that if you have a block of ice, ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಥ್ರೂ ವಯರನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿದೌಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದ ಐಸ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಐಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಟು ಅಂತಾದರೆ ಇದರ ಥ್ರೂ ನಾನು ವಯರನ್ನು ಹೀಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಆ ವಯರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸರಿ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ವಯರ್ ಪಾಸ್ ಆದ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಯರ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದು ಕೂಡಲೇ ರೀಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ವಾಪಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಯರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದು ವಾಪಸ್ ರೀಫ್ರೀಸ್ ಆಗೋ ಕಾರಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ thermal equilibrium. As pressure increases, melting point decreases, and you should know what is regulation and where it is used. So this is about melting point. So next concept is about what? Boiling point. Boiling point. Boiling point. So what is boiling? Boiling ಅಂತಂದರೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುದು. So boiling point is the temperature at which liquid and gaseous state of a matter coexist in thermal equilibrium. ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವ ಸ್ಟೇಟ್, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೋಡಿದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ at which both liquid and gaseous state of a matter coexist in thermal equilibrium. We know that boiling point of water is how much? 100 degrees Celsius. Right? What is the meaning? If you take water in a container and heat the water, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀಕರಲ್ಲಿ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಉಂಟು, ನಮ್ಮ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಉಂಟು ಅಷ್ಟೇ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಇದರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರೀಚ್ ಆಯಿತು. 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಈಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ರೈಟ್? ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರೀಚ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುವ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಯರ್, ನೋ. ಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಉಂಟು ಅಂತಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಉಂಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ? H2O ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ರೈಟ್? ಯಾವಾಗ ನೀವು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಆಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇರೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ನಡುವೆ ಇರುವ ವಾನ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಇದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಮಿಡಲಲ್ಲಿರುವ ವಾನ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಗ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲೇ ವೇಪರ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್
is making its transition from liquid state to gaseous state. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವೇಪರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ all the water molecules which are in the liquid state converts to gaseous state, then temperature increases again, 101, 102, 103, like that. Understood? So boiling point is that temperature. ಯಾವಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಕ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. So boiling point is the temperature at which both liquid and gaseous state of a matter coexist in thermal equilibrium. So what happens when pressure is increased? Pressure is increased. Pressure increase ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ boiling point BP, not the blood pressure, it is boiling point. Boiling point also increases. They are directly proportional. Melting point and pressure are inversely proportional, but pressure and boiling point are directly proportional. As pressure increases, boiling point also increases. You can see some example here. First example is cooking in pressure cooker. You have cookers in your home, okay? Now ಯಾಕೆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇಗ ಬೇಯ್ತದೆ? ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫುಲ್ ಅದನ್ನು ಟೈಟಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರೈಟ್? ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ದು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 120 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ 140 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಈಸಿಯರ್, ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಈಸಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಹಿಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಥದ್ದು? ಒಂದಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಹೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಸಿ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ, ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ, ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬಟಾಟೆ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಓಕೆ? ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರುಂಟು, ನೀರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಟಾಟೆ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, ಓಕೆ? 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಈಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಸಿ ಲೆವೆಲ್. ಹಿಲ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ದು, ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ, ಸರಿಯಲ್ಲ? ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ, ಹೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು 80 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಇದರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ವಾಟರ್ 80 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಬೇಯಬೇಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದು, ಸೊ ಇದು ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಬೇಗ ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಕುಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಹಿಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಲೋ ವಿಚ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ at which both liquid phase and gaseous state of a matter coexist in thermal equilibrium, and pressure as pressure increases, boiling point also increases. Example, cooking in pressure cooker is easier because in pressure cooker pressure is more, that means boiling point is more, okay? Then cooking in hill areas
is difficult because in hill areas pressure is less, which decreases the boiling point and the food doesn't cook properly. So this is about boiling point. Now we shall see a graph of water which explains the change of state. So in y-axis I'll take temperature in degree Celsius, and along x-axis I'll take heat energy supplied. Heat energy supplied. Okay. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬಿನ ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು ನಾನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬಿಂದ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೇನೆ. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅದರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ, ಸರಿಯಲ್ಲ? ಸೊ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗುಂಟು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಹೀಗುಂಟು. ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರೋದು, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರೋದು. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ. ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಉಂಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಉಂಟು, ಅಂದರೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಉಂಟು. ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅದರದ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಲುಪ್ತದೋ, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸಾಲಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತು ನಾನು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಉಂಟು, ನಾನು ಮತ್ತು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೀಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಒಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಾವು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಥರ್ಮೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಟೈನರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಥರ್ಮೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬಂತು, ಮತ್ತು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಗ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ 1, 2, 3 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುವ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದದ್ದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. 1, 2, 3, 4, 5. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು 98, 99, 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರೀಚ್ ಆಯಿತು. 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಂಟಿಗೆ ಥರ್ಮೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ನಾನು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ? 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುವ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್, ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಾಟರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ every water molecule changes from its liquid state to gaseous state, then if you supply heat energy, its temperature increases. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಸೊ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಬಟ್ ನಾವು ವಾಟರನ್ನು ಮೂರು ಫೇಸಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಹೀಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರೋದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರೀಚ್ ಆಯಿತು.
0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರೀಚ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. Once every solid particle is converted into liquid state, and if you are continuing the supply of heat energy, its temperature increases from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 98, 99, 100. And when it reaches 100 degrees Celsius, what happens? Vaporization starts. So liquid starts to vaporize. Liquid state in the gaseous state ಗೆ transition ಆಗ್ತದೆ. So then if you supply heat energy, temperature doesn't increase, it remains constant, and heat energy supplied will be used to change the state of water from liquid state to gaseous state. Once all the liquid particles has been converted to gaseous state, then again if you increase the supply of heat energy, the temperature increases. So this is the graph for water which explains the variation of temperature with the variation of heat energy, and these two straight lines in the graph indicates change of state. This, in this particular region, what is happening? Water is converted from solid to liquid state. In this straight line indicates the transition of water from liquid state to gaseous state. Okay, I hope you understood this graph, and you need to learn one more graph, and that graph is called phase diagram of water. Phase diagram of water. So phase diagram of water is a graph of pressure versus temperature. So pressure is taken along y-axis and temperature is taken along x-axis. So this graph will be somewhat like this. Here the water will be in solid state. Here in this region the water will be in liquid state, and here in this region the water will be in gaseous state. I'll name it as O, origin, or O simply, and this point I'll name it as A, B, C. So this phase diagram of water has 3 curves, OA, AB and BC, and one intersection point A, right? Let us discuss about all those things. So I have the curve OA here. Okay, OA curve ಆ ಕಡೆ ಸಾಲಿಡ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ. So OA curve, what is the transition from solid state to gaseous state is called? It is called sublimation, right? Solid state to gaseous state without going into the liquid state, that is called sublimation. So this curve OA is called sublimation curve. Here in this particular curve, water exists both in solid phase and gaseous state. That means solid and gaseous state coexist in this particular curve. That means ಈ particular curve ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ particular curve ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂತದು, ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಉಂಟು, ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತುಂಟು? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ಕರ್ವ್ ಎ ಬಿ. ಸಿ ಎ ಬಿ ಕರ್ವಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಉಂಟು, ಈ ಕಡೆ ಸಾಲಿಡ್ ಉಂಟು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ liquid state to solid state called? It is called fusion, right? So curve AB is called fusion
curve. Curve AB is called fusion curve. That means along this curve, fusion curve, if you see water at this particular temperature and pressures, there exist both solid phase and liquid phase of water. Okay, and you have curve AC here. AC, illi liquid ide, illi gas ide. Transition from gaseous state to liquid state is called vaporization. So this curve AC is called vaporization curve. Vaporization curve. And along this curve, if you see, at that particular temperature and pressure, water exists both in liquid phase and gaseous state. Then we have a point here, point A. Illi nodi, ee point alli both all the sublimation curve, what is this, fusion curve and vaporization curve meet at here, right? So this is the point which is common for all the three curves. So this point is called triple point. Triple point. Triple point ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ವ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ at ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತಾನೆ, at a temperature of 273.16 Kelvin and a pressure of 6.11 into 10 to the power minus 3 pascals. If you look at water at exactly at 273.16 Kelvin and 6.11 into 10 to the power minus 3 pascals of pressure, you can see the water existing in all the three forms. Solid form kuda irtade, liquid form kuda irtade, gaseous form kuda irtade. Understood? This is a phase diagram. So you have to draw this graph and explain what are all these curve indicate. This curve OA is sublimation curve in which solid and gaseous state coexist. AB is called fusion curve in which solid and liquid phase coexist. AC is called vaporization curve in which liquid and gaseous coexist. So this point A is the intersection of all the three curves, and at this particular point water exists in all solid, liquid and gaseous form. So for water, triple point is observed at a temperature of 273.16 Kelvin and at a pressure of 6.11 into 10 to the power minus 3 pascals. So ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಉಂಟಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ 100 degree Celsius is the boiling point of water. That means 373.15 Kelvin, right? 100 degree Celsius is 373. So ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉಂಟು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ, 373 is the boiling point. So at this particular temperature and at this particular pressure, boiling point reach ಆಯಿತು, ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ. If pressure increases, what happens to boiling point? It also increases. So if pressure increases, see boiling point is increasing along this curve, right? If pressure is decreased, boiling point will also decrease. ಒಂದು ಅದನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ ಲಿಕ್ವಿಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 0 degree Celsius, right? 0 degree Celsius is nothing but 273.15 Kelvin. That is somewhere very near to this, right? So ಈ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, if the pressure increases, what happens? Melting point decreases. See, the graph is not like this, it doesn't move like this, it doesn't increase.
the graph is like this, that means melting point decreases, no, temperature decrease ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತುಂಟಾ? So this can be explained through this phase diagram as well. And the next concept in the syllabus is related to these things only, that is latent heat. Latent heat, it is represented by the letter, capital letter L. What is latent heat? Latent heat is the amount of heat energy required per unit mass of substance to change the state of the substance from one state to another state. If you consider 1 kg of ice cubes, 1 kg of ice cubes. If you want to convert this 1 kg of ice cubes into liquid, water ಆಗಿ convert ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ what you have to do? You have to supply heat energy. ಎಷ್ಟು heat energy supply ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? That is nothing but the latent heat. So latent heat is defined as, listen properly, it is defined as, it is the amount of heat required to change the state of unit mass of substance. The mass of substance must be unit, 1 kg. So that heat energy required to change the state may be from solid to liquid, liquid to gas, anything. So that heat energy is called latent heat. We know that amount of heat is directly proportional to mass of substance, right? Mass ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ, ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ Q is directly proportional to M. If I want to remove this proportionality sign by an equating sign, what I have to do? I have to introduce some constant. I will write it as that constant as capital letter L. So L into M ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ, ರೈಟ್? ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾವಾಗ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ತೇವೋ ಆಗ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ L, K ಅಂತ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. What is this L? L is equal to Q divided by M, right? This is the relation for latent heat, where L is latent heat of the substance, Q is amount of heat, and M is mass of the substance, So when M is equal to 1, ಇದು 1 ಆದರೆ, denominator 1 ಆದರೆ, L is equal to Q. So latent heat can be defined as amount of heat required per unit mass of substance. Why? Because to change the state of the substance from one state to another state. And we have two kinds of latent heat. One is latent heat of fusion, and another is latent heat of vaporization. Latent heat of fusion and latent heat of vaporization. What is fusion? Fusion, you know, fusion is nothing but transition of a substance from liquid state to gaseous state. Latent heat of fusion is the amount of heat required per unit mass of substance. That is very important, that condition must be mentioned. Per unit mass of substance to change its state from liquid to solid. It is written as LF. And latent heat of vaporization is here. What is vaporization? Vaporization is nothing but transition of a substance from liquid state to gaseous state, right? So latent heat of vaporization is nothing but it is the amount of heat required per unit mass of a substance to change its state from liquid to gas. So it is generally written as LV. And one more thing, latent heat in SI unit ಏನಾಗ್ತದೆ? We know that L is equal to Q by M. So Q, amount of heat energy, joule
per m mass of substance, which is kg. So SI unit of latent heat is joule per kg. Joule per kg. You can write like this, or you can also write like this, joule per kg. So for water we have latent heat of fusion value as 33.33 into 10 to the power 5 joule per kg. It is the value for water. And for water, value of latent heat of vaporization, it is 22.6 into 10 to the power 5 joules per kg. That means ಇಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು 3.33 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ 5 ಜೌಲ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಲಿಡನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 22.6 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ 5 ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ಯಾಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುವ 1 ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ವಾಟರನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುವ 1 ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ವಾಟರನ್ನು ಗ್ಯಾಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೀಮ್ is more dangerous than 100 degree Celsius water. See, if you have water maintained at 100 degree Celsius, okay, and steam which is also at 100 degree Celsius, which is more danger. ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ? ನಾವು ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ವಾಟರಿಗೆ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವಾಟರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯನ್ನು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ಟೀಮ್, 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೀಮ್. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿರುವ ವಾಟರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? 3.33 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ 5 ಅನ್ನಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಹೈ, ಅದು ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಗ್ಯಾಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ರೈಟ್? ಆಗ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? 22.6 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ 5. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಹೈ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 10 ಟು ದ ಪವರ್ 5. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ? 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೀಮಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ದ್ಯಾನ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವಾಟರ್. This you should know. And in this class, what all we have studied? We studied about melting point, boiling point, and a graph which relates temperature and heat energy of water, phase diagram of water, and about latent heat. All these are very important concepts, and we shall continue the concept in next class. Thank you.